وہ جو الیکشن کمیشن نے یا آرو جو ڈی آر او بک ہے انہوں نے جو بنایا اس کی بات کرو نا، آپ اس کی بات کریں، اس کو میں کہاں لے جاؤں؟ یہ ٹپے لگے ہوئے، یہ سارے بنچ جو پہلے سے تیار شدہ تھے لائے تھے، اس کو میں کدھر گن لوں؟ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں مجرم نواز شریف اپنے جعلی ووٹ پرنٹ کروا رہا تھا، بالکل ویسے ہی پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل بھی جعلی ووٹوں کا تھیلا لے کر شو میں پہنچ گئے، اور پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان الیکشنز میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی ہے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب کیونکہ ادھر اسی علاقے سے ہیں، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو کے حق میں وہ دستبردار بھی ہوئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمشنر کا الیکشن تھا، یہ آپ نے دیکھی ہوگی ان کی سٹیٹمنٹ ان دا بیک گراؤنڈ آف واٹ کمشنر راولپنڈی سیڈ۔ انہوں نے کہا یہ الیکشن ہی کمشنرز کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر ملتان نے کسی کے ذریعے مجھے پیغام پہنچایا کوٹ ان کوٹ کہ آپ الیکشن لڑیں، آپ کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد آپ کے حلقے پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ فارم 45 ڈو یو تھنک کہ یہ ایک طریقہ ہے اس معاملے کو حل کرنے کا؟ آج پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، اور جو آج پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ فارم 45 کا پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ وہی 35 پنچروں کا پروپیگنڈا ہے جو آج سے کچھ سال پہلے چلایا گیا تھا، جو ملک میں سول نافرمانی کی تحریک چلائی گئی تھی۔ اس دفعہ کمشنر صاحب نکل آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان نان سٹیک ایکٹرز کے ہاتھوں میں آتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور اس ملک کی جمہوریت کو، ملک کے پورے چلتے ہوئے پروسیس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمشنر صاحب استعمال ہوئے ہیں کسی کے ہاتھوں؟ ہم تو اس کے پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جن کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ کمشنر صاحب بہرحال ایک اہم پوزیشن پر فائز تھے، کیا ہم بس ڈسکارڈ کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ آج خود صدیقی صاحب کہہ رہے تھے سینٹ میں، عرفان صدیقی صاحب، کیا 8-10 سیٹیں ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو گئی ہوں؟ دیکھیں بات سنیں، پہلے اگر کمشنر کے رول کے اوپر بات کی جائے تو کیا وہ ڈی آر او تھے؟ ان کا رول کیا تھا؟ ان کا رول وہ تھا، پھر ان کو پاگل کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں، پھر ان کو ڈپریس کیوں کہہ رہے ہیں، پھر ان کو کیوں کہہ رہے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں؟ پھر تو ہی از irrelevant۔ دیکھیں پاگل اور ڈپریس تو مجھے نہیں پتا کیوں کہہ رہے ہیں، اور اس کا جواب وہ خود بھی دے سکیں گے، لیکن جہاں تک ان کے رول کی بات ہے، دیکھیں جہاں تک ان کے رول کی بات ہے، ان کا رول اس میں اتنا تھا نہیں، اور جن کا رول تھا انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، اپنا کام کیا ہے۔ مندوخیل صاحب، NA 242 کے ایک پولنگ سٹیشن میں توڑ پھوڑ کے معاملے پر آپ پر مقدمہ درج ہوا ہے، ایسا کیا ہوا تھا کہ اٹ ریچڈ دیٹ لیول؟ 24 جنوری کو میرے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ اس حلقے میں 259 مزدوروں کو زندہ جلایا گیا ایم کیو ایم کے لوگوں نے، اور وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے 2 مہینے پہلے پریس کانفرنس میں بھی مان لیا ہے کہ ہاں ہم نے جلایا، ہمارے لوگ ہیں، ہم نے اس کو، یہ میں آپ کو ایویڈنس کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ 33 یہاں پہ پیپلز پارٹی کی جیالوں کو قتل کیا گیا، الیکشن کمیشن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر 2 تاریخ کو پھر سیکرٹری جنرل نے خط لکھا کہ ڈپٹی کمشنر ڈی آر او جو نا جنید اقبال صاحب وہ مصطفیٰ کمال سے ملا ہوا ہے، اور لوگوں کو فون کر رہا ہے، دفتر بلا رہا ہے، تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ قادر خان مندوخیل کا ساتھ نہیں دیں اور مصطفیٰ کمال صاحب کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ جب الیکشن والے دن تھا 8 فروری کا، اس دن الیکشن بڑا سموتھ چل رہا تھا، اور سموتھ چلنے کے ساتھ ساتھ جب 4 بج گئے تو مجھے اطلاع ہے کہ مختلف پولنگ سٹیشن میں ایم کیو ایم کے جو اسلحہ بردار لوگ ہیں وہ مختلف پولنگ سٹیشن میں گھس گئے، اور وہاں پہ ووٹ ڈال رہے ہیں، اور بلکہ ووٹ ڈال نہیں رہے، ٹپے لگا نہیں رہے، بلکہ تیار پورا بنڈل جو آپ کے سامنے میں ووٹوں کو دکھا رہا ہوں، یہ وہی تیلا ہے، اور یہ بیلٹ پیپر ہے جو کاؤنٹر پارٹ سمیت ہے، اور یہ پتنگ کا نشان جو نا اس کے اوپر سٹیمپ لگا ہوا ہے، اور بیک سائڈ پہ کچھ رہی ہے۔ اسی طرح یہ صوبائی علاقہ ہے، مندوخیل صاحب ان کو کلوز شاٹ لینے دیں، ذرا دکھائیے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتنگ کے نشان، یہ بیلٹ پیپر ہے، یہ پتنگ کے اوپر سٹیمپ لگا ہوا ہے، اور یہ کاؤنٹر پارٹ بھی ساتھ شامل ہے، اور یہ اس طرح جو نا پورا 25 سے 30 ہزار اس طرح بنڈل بنا کے پہلے سے تیاری کر کے اور 2-4 منٹ کے اندر ٹھوسے جا رہے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی ساری مختلف۔ یہ ہمارے جالوں نے پولنگ سٹیشن سے پہلے جب ان کے لوگ گھس رہے تھے تو ان سے یہ چھینے، یہ تھیلا وہی تھیلا ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آیا ہوگا، اور اس طرح کے 25 سے 30 ہزار ووٹ ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں، اور اس کے بعد جب 4:30 بجے مجھے پتہ چلا
4 बजे और मैं पहुंचा हूं। वहां पे उस वक्त पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है और 4:30 बजे अंदर से दरवाजा बंद है। और मुझे कारकुनों ने बताया कि अंदर से हमारी खवातीन जो पोलिंग एजेंट है वो यरगमाल है, उनके ऊपर तशद्दुद ना हो। तो इस तरह जो ना हम जब पोलिंग स्टेशन में गए वहां पे हमने देखा जो बैलेट पेपर बक्स जो था वो खुले हुए थे। आपको अगर उस वीडियो जो एडिटेड हुआ है उसके अंदर आप देख रहे बैलेट बॉक्स जो ना वो गिरे जा रहे, वोट निकले जा रहे हैं। और उसके बाद उस वीडियो के बाद उसी दिन हमने बाकी वीडियो जहां खवातीन की और एमक्यूएम के बाकायदा बेच लगे हुए और लोग वोट डाल रहे हैं, और इन सारी वीडियो समेत हमारे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ने एफआईआर के लिए दरखास्त जमा की है इलेक्शन कमीशन में। तो इन सारे मामले को और इन सारी जालसाजी को और इन सारे जो 25 से 30 हजार वोट है मुस्तफा कमाल साहब के इस हल्के में टोटल वोट जो थे वो 3800 थे। मंदुखेल साहब, आप नंबर 2 है हल्के में 42 के पीटीआई है नंबर 2, आप कौन से नंबर पे आए हैं? देखिए अगर जो उन्होंने फॉर्म 45 बनाया था या 47 बनाया था उसमें उन्होंने मैं नंबर 1 पे था, पीटीआई नंबर 2 पे थी, मुस्तफा कमाल साहब नंबर 3 पे था। क्योंकि उनको पता है कि यहां से मैंने फैसल वाडा को भगाया, यहां से मैंने शहबाज शरीफ को भगाया, इस वजह से ये वकील है, यहां भी ये कोर्ट कचहरी जाएगा तो मुझे तीसरे नंबर पे रखा। तो मैं आपको बता दूं अगर मैं तीसरे नंबर पे नहीं हूं, पहले नंबर पे नहीं हूं, तीसरे पे हूं, तो ये जो वोट मेरे पास है ये मैं किसकी मुंह पे मारूं? ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन के ये सारे बैलेट पेपर है, ये सारी चीजें कितना फर्क है? मेरा ये सवाल कौन से वोट का आप कैसी बातें कर रही हो? कौन से वोट का? ये सारे बंडल जो मेरे हाथ में है इसको गिने बगैर आप कह रहे वोट को वोट जो इलेक्शन कमीशन ने या आरओ जो डीआरओ बिक है उन्होंने जो बनाया उसकी बात करो ना, आप उसकी बात करें। इसको मैं कहां ले जाऊं? ये ठप्पे लगे हुए ये सारे बंच जो पहले से तैयार शुदा थे लाए थे, इसको मैं किधर गिन लूं? मुस्तफा कमाल के 71,000 वोट बताए गए, जो टोटल उसके वोट थे 3,800, मेरे 42,000 थे, मेरे 42,000 को कम करके 17,500 कर दिए। और ये एक और बात, टेक्निकल बात आपको बता दूं, मुस्तफा कमाल साहब के एक सूबाई हल्के ने 24,000 वोट लिए, दूसरे ने 5,400 लिए, तो मुस्तफा कमाल साहब ने 71,000 वोट कैसे लिए? इससे बड़ी धांधली, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? और इससे पहले मैंने डीआरओ के मीटिंग में यह बात कही है कि यह शख्स जो ना अदारों को बदनाम कर रहा है, अदारों का नाम ले, इसको रोका जाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बंडल में हाथ में 25 से 30,000 लेके फिर रहा हूं, जो बकायदा वीडियो मौजूद है, इनके लोग अंदर ले जा रहे थे पुलिस की मौजूदगी में, वहां से हमने छीने गए हमारे कारकुनों ने। तो आप मुझे बता दो फिर आप कह रहे हैं कौन से नंबर पे हो? नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, ये वो जमातें हैं जिनके लिए भरपूर तरीके से सहूलतकारी की गई और अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया, जिसमें सरफहरिस्त नून लीग और एमक्यूएम है। क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी वैसे ही बहुत सारी सीटें जीत जाती है। पीपल्स पार्टी की सहूलतकारी उन इलाकों में की गई जहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार भारी अक्सरियत में जीत रहे थे, जैसा कि पंजाब और बलोचिस्तान में। लेकिन नाज़रीन, अगर एमक्यूएम को देखा जाए तो अब कराची में इसकी बिल्कुल भी मकबूलियत नहीं रही और अब लोग एमक्यूएम से कराची में मुतनफर हो चुके हैं। जहां पर पीटीआई के आजाद उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीत रहे थे, वहां उन्हें हराकर एमक्यूएम के उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। लिहाजा नाज़रीन, कादर मंदुखेल के हल्के में मुस्तफा कमाल, जिनका एमक्यूएम से ताल्लुक है और एमक्यूएम के बहुत बड़े गुंडे हैं, उन्होंने वहां के डीआरओ से डील की, जिसकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। इस तरह से मुस्तफा कमाल अपने गुंडों के साथ पोलिंग स्टेशन में घुसता है और जाली वोटों का थैला हाथ में पकड़ा होता है जो उसने वोट बदलने होते हैं, और फिर मुस्तफा कमाल से वो वोटों का थैला कादर मंदुखेल छीन लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। ये वही थैला है जो आज कादर मंदुखेल शो में लेकर पहुंच गए। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान की तारीख की किस कदर बदतरीन धांधली की गई है कि पोलिंग स्टेशन पर जाली वोट डाले गए। लेकिन अगर ये भी सिस्टम काम ना आया तो फिर रातों रात ऐसा सिस्टम बंद किया गया कि रातों रात कार्रवाई डालकर फॉर्म 45 को बदल दिया गया। फॉर्म 47 को बदलकर जिन उम्मीदवारों को जितवाना चाहते थे उन्हें जितवा दिया गया। नाज़रीन, एमक्यूएम और नून लीग से अवाम सबसे ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि यही वो दो जमातें हैं जिन्हें जबरदस्ती जितवाकर इस मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ अवाम इन पार्टीज का नाम भी लेना गवारा नहीं करती, क्योंकि ये दोनों पार्टीज किसी न किसी तरह से इंतहा के जराइम में मुलव्वस रह चुकी हैं। जैसा कि अगर आप एमक्यूएम को देखें तो वो गुंडागर्दी, दहशतगर्दी में मुलव्वस रही है, जबकि नून लीग करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, अवाम का अरबों रुपया लूटने के में सरफहरिस्त है। लिहाजा समझ नहीं आती कि ये दोनों पार्टीज आखिरकार सहूलतकारों को कैसे पसंद आ गई और इन्होंने इस मुल्क पर मुसल्लत करने का प्लान बना लिया। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, उन्हें पंजाब में उन नशिस्तों पर जितवा दिया गया जहां पर उनके स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार खड़े थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे या जो सहूलतकारों के करीब थे। उन्हें जब वो हारने लगे तो उन्हें जबरदस्ती जितवा दिया गया। नाज़रीन, अवाम इन इलेक्शंस को पूरी तरह से मुस्तरद कर चुकी है, चाहे कोई भी हुकूमत बनाए
है, लेकिन अवाम उस हुकूमत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिहाजा इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं होगा जब तक मुल्क में इस सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आएगा जब तक पीटीआई से वो सीटें जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे वापस नहीं की जाएंगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।